आज आम पढ़ू नलिंदा आउ एक आर्टिकल पंचायन। पंचायनर अर्थ पांच संख्याटीर कहानी। जेपरी रामायण अर्थात रामक कहानी, रसायन अर्थात रसव कहानी। पंचायनर कथा आज कह पंचायन है पांच करी भाग, पांच पांच करी भाग पंचायन। पांच पांचटी जिनिस नहीं गोटे गोटे थाक गुच्छ बा गोष्ठी। संस्कृत पंडित माने यार नाम देते पंजीकरण। पंजीकरण आम साधारणतः कहूँ लिखवाटा को पंजीकरण बोली कह जाए। पांच संख्यार महत्व महिमारे पांच संख्याटी महत्व महिमारे परिपूर्ण एवं अति प्राचीन कालरू परिचित और आदृत। अवश्य अन्यान्य अनेक संख्या भी महत्व महिमारे कम नुहति एवं समान भाव परिचित और आदृत। किंतु आज आम मैंने पांच संख्यार ही गुण कीर्तन करवा, अर्थात पांचर पांचाली। पांचाली अर्थ है जार अच्छी पांचटी अंग, पांचटी विभिन्न धरण स्वर बा सुर स्तर बा पर्द। ये पांचर अर्थ रही प्रत्येक संख्यार एक महत्व रही। नलिंदा आज पांच संख्या विषय कहते मोस्टली। पंजिका क्या कह जाए आम समस्ते जानू। पंजिकार अन्य नाम है पंचांग। ये पंचांग है बार तिथि नक्षत्र जोग एवं करण। करण हूँ तिथिर जो भाग विभिन्न भाग। पंचांग कौन है बार तिथि नक्षत्र जोग एवं करण तिथिर भाग। पुराणर मध्य रही पांचटी अंग। पांच अंग छड़ा पुराण पुराण बोला जाए नहीं। पांचटी अंग बा प्रकरण तथा सृष्टि प्रकरण, राजन्य वंश प्रकरण इत्यादि एभली भाव में पंचांग बोली कह जाए। महाभारतर बृहत पंचाली है पांचाली। पंच पांडवंकर पंचग्रामर अपरूप गाथा किया न जाने। पंच पांडव पांडव मान पंच पांडव थे। पंचाली ना अर्थ हो द्रौपदी, एंकर गाथा हूँ महाभारत। पांचाली अर्थात द्रौपदी। पंचाली नाम जोगु जे द्रौपदी को वंशस्वामी ग्रहण करना हुए तो किए कही पारे। ये लिंक कर माने पांच संख्यार महत्व को लिंक कर। पंचाली पंचस्वामी थे हुए तो संभव ना पंचाली हबार संपर्क था। पंचालीर अर्थ पांचाल देशर कन्या। पांचाल देशर कन्या होती पंचाली। पंचाल अर्थ पंच जनपद। ऋग्वेद मध्य पांचजन्यर कथा कह। पंचजन्य एवं पंचक्षेति पंचकृष्टि संबंध भी उल्लेख अच्छी कौन ऋग्वेद। ऋग्वेद आउ एक मजा कथा कहते पांचर रहस्य घोषणा करने निमंते सत्यवा से कृष्णजन सहज कथार कला मनुष्य मानकर संख्या देते 5 गुण बा 50,000। असुर बा दास बा देवोधरी मानकर यही संख्या माने जो माने देवोधरी असुर बा दास तांका संख्या होची 4 16 13। एक डिटेल हमें कथा करबनी केमती कौन है पर पढ़ला बेले ये सब विषय रेफर कराई। पंचजनपद संगे मन पड़ जाए पंच आब अर्थात पंजाब पंच नदीर कथा। पंच नदी कथा पंजाब पंच नदीर अंचल जो ये नहीं कौन था किसिंग जे हाँ से होती मारे गोली कर डायर को गोली मारे। पंच नदीर अंचल जो गीत अच्छी राधामोहन गडनाईकर बंदी जो उद्दाम सिंह लंडन कारापुरे से पंच नदी तीरे बेणी पकाया सिरे
पंचनद परी पंच नदीर कथा मध्य उल्लेख करने उचित से माने समान भाव स्मरणीय बरणीय दैनंदिन वंदन से नाम करने हुए कौन सब जिते बड़े कौन पूजा हुए पंच नदी का आह्वान कराए नहीं कि कौन गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी ये पांच नदी जो मान को पूजा बेले डाकती मंत्र पढ़ी डाकती से रुहतु बोली ताहा व्यतीत रही पंच गौड़ बंगालू बाहर 5टी देशरू 5टी ब्राह्मण संप्रदाय बंगदेश आश्रय ग्रहण करते से बंगाली मानकर एक पंचमिशा जाति मुसलमान माने भी से संगे मिसी जाइछन्ति जे पांचटा ग्रुप आसिक बंगाल रही विभिन्न संप्रदाय भर मुसलमान भी गोटे संप्रदाय हिसाब ग्रहण होती पंच गौड़ पुणी रही पांच द्राविड़ दक्षिणत्व को अर्थात विंध्य पर्वतर दक्षिण भाग में भारत को 5टी जनपद विभक्त करा तमिल तेलुगु इत्यादि पुण्यकामी तीर्थजाति मानकर पंच केदार पंचदरी पंचप्रयाग प्रदक्षिण करने हुए जे पंचतीर्थ थाए पंचतीर्थ को जाती द्वादश जमी कौन थाए पंचतीर्थ थाए पंचतीर्थ को जाकि देखिक आसती पांचाली द्रौपदी कथा कही से आउ एक हिसाब से स्वनाम धन्या से नित्य स्मरणीय पंचकन्या मध्य जड़े अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी सुता पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातक नाशन अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी सुता यही 5 जन स्मरण कर महापातक नाशन जिते बड़ पाप कर सब चल जाए कौन है 5 जन नित्य स्मरणीय पंचकन्या मध्य जड़े हेले अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम पंच पांडव मान संगे श्रीकृष्ण अविच्छेद्य अंग शंकर नाम कौन श्रीकृष्ण पंचजन्य श्रीकृष्ण पंचजन्य हुसे केशव गुड़ा केशव भारत गुड़ा केशव माने कौन गुड़ा केशव मान नहीं केशरी गुड़ लगी जाता गुड़ा केश अर्थ हो निद्रा जयकारी अर्जुन जे निद्रा होल्ड अच्छी गुड़ा केश भी कहती पंचजन्य हृषिकेश जो शंख दधु पृथक पृथक समस्ते अलग अलग शंख पड़े से गोष्ठी शास्त्रदान हृदय विदारे से एत शंख ध्वनि शुणिक कौरव मान हृदय विदारण होगला इत चमत्कार पड़े पंच पांडव संगे श्रीकृष्ण अविच्छेद्य अंग शंकर नाम पंचजन्य पंचजन बा जनपद को सकल देश को डाकी जागरण करे महाभारत छड़ा रामायण मध्य रही पंचर आसन पंचवटीर जादू बर्तमान समग्र भारत वर्ष व्यापी रही पंचवटी अच्छा आदिकवि वाल्मीकि हाथ में जार वर्णना विश्व साहित्य गोटे रत्न पंचवटी कहले आजिकल अनेक पंचवटीर कथा मन पड़े श्री रामकृष्ण पंचवटी ता संगे पुणी पंचमुंडी विषय कहवाक जाई तांत्रिक मान आउ गोटे विशिष्ट प्रक्रिया भूली पार नहीं पंचमकार तांत्रिक मानकर ये पूजार विधि भितर थाए जो बाम मार्ग थाए बाम मार्ग यहाँ थाए या रेफर कर स्वामी निगमानंद गोटे कहते तंत्र बहु जिनस अच्छी जो जिनस को आम ठीक बुझीपर के आधुनिक मन नहीं बुझी हेनी कि तार समस्त स्थान रही अच्छा मद्य मांसर कथा जो उल्लेख करागला से रंधनशाला पंच व्यंजन 5 फुटण कथा भूलीगले चलिए किपर पांच फुटण थाए कौन सब थाए सोरिष जीरा मेथी आ गए कौन कला जीरा पानमधुरी एक को कहती कौन 5 फुटण भूल यही तांत्रिक पथ छाड़ी जदि तपस्वी देवाक हुए तेरे हेबाक हेब पंचतपा हम
ମାନେ ଏଇଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କ ମନକ ତପସ୍ୟା ହେବ। ପଞ୍ଚତପା ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଆସନ କରି ତପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। 5ଟି ଅଗ୍ନି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକରି, ମନେ ନାହିଁ। 5ଟି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ତା ଭିତରେ ବସନ୍ତିନି, ନିଆଁ ଜାଳି ଏମିତି ଚାରିପଟ ଯାକ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ବସିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ ନେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତପସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଯଦି ବୈଦାନ୍ତିକ ପଥ ଧରାଯାଏ, ଏକାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱବାଦର ନିଚ୍ଛୁକ ଦାର୍ଶନିକ ଜଗତକୁ ଯଦି ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ଉପନିଷଦର ପଞ୍ଚକୋଶ, ତାପରେ ଆସେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। এই ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପଞ୍ଚଭୂତର କଥା ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଛି। ସାଧକ ରାମପ୍ରସାଦ ବି 5ର ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅପରୂପ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଛନ୍ତି। 5 ଜିନିଷ ନେ ବ୍ୟବସାୟ করা, 5 ডাকে 5 মেলে, যখন 5 মিশাই যাবে কি হবে ভাই প্রসাদ বলে। পঞ্চভূତରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚତ୍ଵ ଲାଭ କରୁ। 5ର ମହିମା ପଞ୍ଚମୁଖ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶେଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କହନ୍ତିନି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ 5ଟା ରହିଆସିଛି। ଆଉ ଯିଏ ଜଣକୁ ଭଲ କରି ବାଡ଼େଇବ, ସେ କେମିତି କ'ଣ 5ଟାରେ ଜାବଡ଼ା ମାରେ ନୁହେଁ, 5 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଥିବ, ତା ଗାଲିରେ ପଶିଯିବ, ଦେଖାହବ। ପଞ୍ଚମୁଖ କିଏ? ପଞ୍ଚମୁଖ କିଏ? କାହାର 5ଟା ମୁଖ ଅଛି? ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3ଟା ରହିଛି। ପଞ୍ଚମୁଖ କିଏ? ଶିବ ସ୍ୱୟଂ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ପଞ୍ଚସ୍ୱର ନିକଟରେ। ଏଠାରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଅତି ପୁରାତନ ଅତି ପରିଚିତ ଗୀତ, ପଞ୍ଚସ୍ୱରେ ଦଗ୍ଧ କରେ କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବିଶ୍ୱମୟ ଦେଶ ତାର ଛଡ଼ାଏ। ପଞ୍ଚାନନ ସଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ନାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବଙ୍ଗଳାରେ 5 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଅଛି 5 କଡ଼ି। ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ 5ର ରହିଛି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ। ପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପୂଜା ଯେଉଁ କରାଯାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? 5 ପ୍ରଦୀପ ଥାଏ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ, ପଞ୍ଚପାତ୍ର, ପଞ୍ଚରତ୍ନର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ କୋଉଟା ପଞ୍ଚାମୃତ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବେଶୀ ପରିଚିତ। ପଞ୍ଚାମୃତ ବହୁତ ମାନେ ପିଓର ପଞ୍ଚାମୃତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗାଧି ଦିଆଯାଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ 5ର ସବୁବେଳେ ଜୟକାର ହେଇଆସିଛି। ମନେ ଅଛି ମୋର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ଜଣେ ଜଣକୁ 15 ଗୋଲ୍ ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି 15 ଗୋଲ୍ କ'ଣ? ସେ ମରିଗଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି 15 ଗୋଲ୍ କ'ଣ? ନା 11ରେ 5, 11ରେ 5, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଏଠି 5, 15ଟା ବୋଝ ସେ ଖାଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କହିଛନ୍ତି 5 ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଦାଦା ଖେଳ ବା ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ। ପଞ୍ଚରାତ୍ର ନାମରେ ଏକ ସାଧକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଭିଷେକ। ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ଇଏଟା ମୋଷ୍ଟଲି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଇଡ଼ର ବୋଧେ। ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ନାମରେ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ ବୋଲି। ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳକୁ ବା ଚେସ୍ ଖେଳକୁ ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପଞ୍ଚରାତ୍ର ନାମରେ ଏକ ସାଧକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର କୁଆଡ଼େ 5 ରାତ୍ରି ଧରି ସାଧନା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟେ ସାଧକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ସେମାନେ 5 ରାତ୍ରି ସେମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ କହନ୍ତି ରାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ 5ଟି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ରାତ୍ର କାହିଁକି? ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ? ଅବଶ୍ୟ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯୋଗୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ? ଯା ନିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁନେ, ଯା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ସଂଯମୀ, ତତ୍ସଙ୍ଗ ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି ସା ନିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁନେ। ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦିନ, ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ରାତ୍ରି ଭଳିଆ। ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦିନ, ସେଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଭଳିଆ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ବା ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସେମାନେ ସାଧକ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ, ରାତ୍ରି ଭଳିଆ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ରାତ୍ରି ଭଳିଆ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାତିରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ? ସେଇଟା ଗଲା। ବୈଷ୍ଣବ ସାଧନାରେ ପଞ୍ଚଭାବର କଥା ବିଶ୍ୱବିସ୍ତୃତ।
वैष्णव साधना रे 5टी भाव अच्छी कौन कौन शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर भाव साधना केता भाव अच्छी 5टी भाव शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर ता छड़ा वैष्णव माने वैदांतिक चतुर्वर्ग को पंचवर्ग कर धरी ता छड़ा यहाँ भाव वैष्णव मानकर वैष्णव माने वेदांतिक चतुर्वर्ग को पंचवर्ग कर धरी धर्म अर्थ काम मोक्ष उपर स्थापन कर प्रेम कौन 5टा भाग है धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम आ सामाजिक जीवन में पंचतंत्र पंचधारा बा कहानी रसिक विष्णु धर्म कृपार आम अति परिचित हो पंचतंत्र कहानी गप भर्ती पंचतंत्र आमने देश हितैषी मैंने जो मैंने ग्रामोन्नति आंदोलन व्यस्त था तेणु पंचायत कथा प्राय शुणा जाए पंचायत 5 जन बसिक डिसाइड करती कहते पंचमुखे हरिबेली माने 5 जन जहाँ कहे मिसिक ठीक आम कोर्टे कह सुप्रीम कोर्ट रे फुल बेंच बोली कह फुल बेंच पूरा सब तक जज एकाठी बस डिसाइड करेंगे सेमती इम्पोर्टाट जिनस सब तक जज एकाठी हूँ एकाठी होकर ये करती प्रिजाइड करती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सब बड़ ये डिसीजन से जो डिसीजन ने फुल अप्रूवाल समस्त एकाठी कहे पंचायत कथा प्राय शुणा जाए या छड़ा 5 वर्षर प्रकल्पना यही प्रसंग में कर पंच ये नुहे कौन थी हैं पंचवार्षिक योजना पंचवार्षिक योजना हुई सब प्राचीन समाज में चतुर्वर्ण सुप्रसिद्ध तो समाज अखंड पूर्णचित्र अंका हुई नहीं तेणु पंचवर्ण को जोग कर दिखाई अस्पृश्य को यह स्पृश्य कराई पंचवर्ण कथा लिखाई कोटी प्राचीन समाज चतुर्वर्ण मया सृष्टा तापर कौन चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुणकर्म विभाग गुण कर्म अनुसार 4 रकम वर्ण सृष्टि कर अस्पृश्यता को भांगी दिखाई अस्पृश्यता को गोटे वर्ण हिसाब से निया तेणु जहाँ देखा यही भाव में समाज को 5टा भाग में विभक्त कर आउ एठारे आमମାନଙ୍କର खेल पड़िया आश्रम प्ले ग्राउंड कौन है 5 संख्याटी प्रति श्रद्धा भक्ति देखा निमंते सब दल को 5टी विभाग में विभक्त कराई शारीरिक शिक्षा विभाग में छोट पिला दल को ग्रीन ग्रुप को A1 to A5 पर 5 भाग विभक्त कराई आश्रम आ घर इतिहास जदि कहवाक जाए कमिंग स्टिल नियरर होम मोर निजर अर्थात पूर्वपुरुष मानकर आदि निवास जो जनपद में तार नाम हूँ पांचुथुपी अर्थात पंचस्तूप बौद्ध जुगर कथा स्मरण कराए नलिंदा कहते निज गाँ जो हूँ पंचस्तूप बौद्ध जुगर कथा ये पंच संख्यार जब संख्याचित धरा जाए तार शेष ना स्वतः यही भाव में पंचम समारोह सजाई गाई पंचस्तोत्रम पंचजोनिवक्राम पंचस्मी पंचबुद्धामिलम पंचवर्ताम पंच दुख अमेघ बागवाम पंचाशद्भेदांग पंचपर्दा मधिवम 5टी जलर स्रोत 5टी उत्स सेपरी उग्र सेपरी वक्र 5टी प्राणर 5टी तरंग बुद्धिर 5टी आदिमूल 5टी आवर्त 5टी दुख भेग 5टी पर्द अर्थात सोपान क्रम 510 85 प्रकार भेद यही समस्त ध्यान करवा यहाँ हूँ यार उपनिषद कौन कह स्वतः उपनिषद उपनिषद यही श्लोक दिखाई पंच संगे 7 भी टे उल्लेख कले भल हम कारण 5 और 7 ठीक जपरी जमज भाई केमती 5 7 5 7 के भावुन कहीं कहले तेणु 5 संगे 5 7 भाव आम काम धाम करने चाहूँ बेसी भाग में कौन सी पत्ता पाऊना पंचायन संगे सप्ताह भी कम दूर जाइनी प्रथमे कहीपर हुए सप्तकांड रामायण बर्तमान 7 आड़ कहले रामायण केते 7 महाभारतर केते रथी 7 रथी अच्छा तापर सप्त समुद्र
ରାମଧନୁ ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଧନୁ ଥାଏ ସପ୍ତଧନୁ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଣିଛ ତ କଣ ହେଇଛି? ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଇଏ ବାଳି ଗାଧୋଇଛନ୍ତି। ବଳି ବଳି ନା ବାଳି ଗାଧୋଇଛନ୍ତି। ଗାଧୋଇବାରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ। ସାତ ସମୁଦ୍ରରେ ତର୍ପଣ କରିକି ଆସିବେ। ରାବଣ ସେ ବର ପାଇକି ଆସିଛି। ବର ପାଇକି ଏକଦମ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମୁଡ୍ରେ ଅଛି ରାବଣ। ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଠିକ୍ ବୀର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଇଏ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ। କିଏ କହୁଛି? ରାବଣ କହୁଛି। ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ, ତାକୁ ଆଣି କାଖରେ ଜାକିଦେଲେ। କାଖରେ ଜାକି ତାଙ୍କ କାମ କଲେ। ସେ କାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ ହେଉଛି। ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ଆଣିକିରି ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିଲେ ଏଇ ତୁମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଛି ନେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ। ସେ କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ କହିଛି? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଅଙ୍ଗଦ ଖେଳିଲେ। ପିଲାମାନେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା ପରେ ବୋର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବୋର୍ ହେଇଗଲେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ନା ବଢ଼ିଆ ଖେଳନା ଗୋଟେ। ତାପରେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଳି ଦିଆଯିବ ତମକୁ। ସେଥିରୁ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ତୁମ ଇଷ୍ଟ ନାମ ସ୍ମରଣ କର। କିଏ ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ନା ଇଷ୍ଟ ନାମ ମୋର ଅଙ୍ଗଦ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦ ଗଲେ ଏଠିକି ଲଙ୍କାକୁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୂତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ରାବଣକୁ। ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ରାବଣ ଭୟଙ୍କର ରାଗିକିରି ଖପା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କି ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତର ସପ୍ତରଥୀ, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ରାମଧନୁର ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦିନର ଆକାଶକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦିଏ। ରାତ୍ରିର ଆକାଶରେ ସପ୍ତଶ୍ରୀ କ'ଣ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସପ୍ତଶ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ସପ୍ତ ଋଷି। ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର 7 ଭାଇର ଚମ୍ପା କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା 7 ମାପାର ମହିମା ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହୁଏ। 7 ପାକାର। ଯାହା ହଉ ଇଏ ହେଲା ମୋର ଉପକ୍ରମଣିକା। ଆଜି 2ଟି ବିଶେଷ ପାଞ୍ଚକର କଥା କହି ନିମୁତେଇ ଏ ପୁରସ୍ମରଣକୁ ସୂଚନା। କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ସାଧକମାନେ ମୁକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତିର କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ତାହାର କେତେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଲୋକ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପଥ ଅନୁସରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା 5ଟି କ୍ରମ ମୁକ୍ତିର ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ସଙ୍ଗେ ମିଳନର ସମ୍ମିଳନ। ଏଇଟା ମୁକ୍ତିର ନୁହେଁ। ସାଲୋକ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା 5ଟି କ୍ରମ ରହିଛି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। 5 ପ୍ରକାରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଅଚେତନା ଅଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ପାର ହୋଇ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆଲୋକରୁ ଜ୍ଞାନକୁ, ଆନନ୍ଦର ଲୋକକୁ, ଏ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ସେ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚୁ, ହେଲା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଲୋକ୍ୟ। ସାଲୋକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନେକର ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କି ମାର୍କ କରିଛ, ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାହାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି କାହାକୁ ନେଇକି? ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆରଥରକ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଏଠି, ସେ ବିଷୟଟା ହେଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ କଥା ପଢ଼ା ହେଇନଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ କଥା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଆ କୁହାହେଲା, ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟରେ କହିଛି, କାରଣ ବଡ଼ ବହୁତ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଦହିରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଜା ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସମସ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା ସତ କି ସେଇଟା ସତ? ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜା ହେଇଛି ସେଇଟା ସତ? ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ସତ? କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି, ସବୁ ରହିଲେ ଯାଇକି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ବି ମିଛ, ସେଇଟା ବି ମିଛ। କେମିତି? ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଗରିବ ହେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଖିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି କି? ସେଇ ଆପଣ ହିଁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଘଟିଲା ସେ ସବୁ ମିଛ ନୁହେଁ, ଆପଣ ହିଁ ସତ। ଆପଣ ନିଜେ ମିଛ ହେଇଯିବ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଉଠିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି ଏଇଟା? ଯେ ମୁଁ ରାଗିଲି ବା ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ଦୁଇଟାକ ମୁଁ ହେଲି ନା କ'ଣ? ରାଗିଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଥିଲି, ଖୁସି ହେଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଥିଲି।
ତେଣୁ ରାଗିବା ଖୁସି ହେବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ମୋ ନିଜର। ଏ ହେଉଛି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଲୋକ୍ୟ। ସାଲୋକ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଲୋକର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଗଲ, ତା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଗବତ ଲୋକରେ, ତାକୁ ସାଲୋକ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଶର ଯେପରି ଅଧିବାସୀ ହେବା, ତା ସଙ୍ଗେ ଏକ ହିଁ କ୍ରମରେ ବସବାସ କରିବା, ତାହାର ପରର ପଦକ୍ରମ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆହୁରି ନିକଟକୁ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚାରି ଦିଗରେ ଘର ଘେରି ପରିକ୍ରମା ପରିଧି ଛାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ହେଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସାମୀପ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଲୋକ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ସାମୀପ୍ୟ। ସାମୀପ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ସାଲୋକ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଠୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧିର ମୂଳ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କଲୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ସାମୀପ୍ୟ। ତାପର କ୍ରମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ, ମିଳିତ ହୋଇଛୁ, ଏକ ହୋଇଯାଇଛୁ, ତା ନାମ ସାଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ହେଲା? ସାଲୋକ୍ୟ। ତାପରେ ହେଲା ସାମୀପ୍ୟ, ତାପରେ ହେଲା ସାଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ ଭଗବାନ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଗଲୁ। ସାଯୁଜ୍ୟରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଉ କୌଣସି ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଲୋକ ବୋଲି କ'ଣ ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍? ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ମା ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ। ୟୁ ହାଭ୍ ବିକମ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମଦର। ତୁମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ନିଜକୁ ଦେଖିବ, ପରିଚୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପରିଚୟ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ହେବନି ଅମୁକ ଲୋକର ବାପା, ଅମୁକ ଲୋକର ପୁଅ, ଅମୁକ ଲୋକ ଭାଇ, ଅମୁକ ଲୋକ ଭଉଣୀ, ଅମୁକ ଲୋକର ମା, ଅମୁକ ଲୋକର ଝିଅ, ସେ ମୋ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଏକ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ନିଜର ପରିଚୟ ଏଇଆ। ତେଣୁ ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରିଅଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ମୋ ରିଅଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ହେଉଛି ଆଇ ହାଭ୍ ବିକମ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମଦର। ଏହା ଆଚ୍ଛା, ସାଯୁଜ୍ୟରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କୌଣସି ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ଭଗବତ ସତ୍ତା, ଏକମେବ ଅଦ୍ୱୈତମ୍। ଏହାର ବି ଶେଷ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଲା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ଆତ୍ମୀଭୂତ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ରହିଛି, ସେ ରୂପ ନେଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମ୍ମିଳିତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ଭଗବତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଜୀବ ହୋଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ଧାରା, ଗୁଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହା ନାମ ହେଲା ସାରୂପ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସାରୂପ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ? ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ହେଲା? ସାଲୋକ୍ୟ। ତାପରେ ସାମୀପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ଏକାରୂପ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଜୀବ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ, ଭଗବତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଜୀବ ହୋଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ଧାରା, ଗୁଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତା ନାଁ ହେଲା ସାରୂପ୍ୟ। ମାନେ ଗୋଟେ ରୂପ, ଏ ଗୋଟେ ରୂପ, ଏ ଗୋଟେ ରୂପ, ସେ ଗୋଟେ ରୂପ, ସେ ଗୋଟେ ରୂପ, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଭାବରେ ଭଗବତ ପ୍ରକାଶର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏପରି ଜୀବ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ହୋଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ। ଏହାର କ୍ରମ ହେଲା ବୃହତ୍ତମ ସିଦ୍ଧି ହେଲା କେବଳ ଉପରେ ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ ସେ ଦିବ୍ୟକର୍ମ ହୋଇପାରେ। ଭଗବତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧର୍ମ ତୁମ ଆଧାରରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇପାରେ। ଏହା ହେଲା ସ୍ୱାଧର୍ମ୍ୟ। ଜୀବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଭଗବତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧର୍ମ ତୁମ ଆଧାରରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ମୂଳ ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ଭିତରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱାଧର୍ମ୍ୟ। ଏକା ଧର୍ମ, ଭଗବତ ଯାହା ଧର୍ମ ତମ ସେଇ ଧର୍ମ ହେଲା। ଜୀବନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗବତ ଅଂଶ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଜୀବ ଭୂତଳରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ 5ଟି କର୍ମ ପାଇଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା 5ଟି କ୍ରମ? ସାଲୋକ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଧର୍ମ୍ୟ। এই ହେଲା 5, ଏ ବି 5। এই 5ଟି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରେ।